وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ منظوری ای سی سی سے بھی لی جا چکی ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ دوست نما دشمن سے نہ بات ہوگی، نہ نرم رویہ اپنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کا مقصد پاکستان میں ترقی کو روکنا ہے۔ دہشت گرد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی میں افغانستان سے تحریک طالبان ملوث ہے۔ بلوچستان میں بدترین دہشت گردی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی فرنٹ لائن پر۔ دہشت گردی کے بعد بلوچستان کی دل جوئی کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ صوبے میں دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ۔ امن و امان سے متعلق مختلف تجاویز پر غور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی ملاقات۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت، شہداء کو خراج عقیدت، دعائے مغفرت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ کوئٹہ پہنچنے پر صوبائی وزراء نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ گردی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، دہشت گردوں کو بہت جلد جواب ملے گا۔ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس، کہا دہشت گرد سامنے آ کر مقابلہ کریں، پیٹھ پر وار نہ کریں۔ وفاقی حکومت بلوچستان کو بھرپور سپورٹ کرے گی۔ بلوچستان کے مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے بعد فضا سوگوار، شہداء کی آبائی علاقوں میں نماز جنازہ۔ موسیٰ خیل میں شہید حوالدار عبدالغفور کی نماز جنازہ پاک وطن کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ فوجی اور سول افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ خانیوال میں ادا کی گئی۔ سانحہ موسیٰ خیل کے شہید نوجوان عامر سعید جھکر ساہیوال میں سپرد خاک۔ گاؤں کے فضا سوگوار، لواحقین غم سے نڈھال۔ بولان میں ریلویز پل متاثر ہونے سے ٹرین سروس دوسرے روز بھی معطل۔ پل کو پہنچنے والے نقصان کے باعث کوئٹہ اور دیگر شہروں کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت آج بھی بند ہے۔ ریلوے پل کو شر پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا۔ ریلوے حکام کے مطابق پل کی مرمت کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت جلد بحال ہو جائے گی۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارتی میڈیا کا شرمناک کردار۔ بلوچستان میں حملوں پر بھارتی میڈیا خوشیاں مناتا رہا اور من گھڑت کہانیاں چلاتا رہا۔ بھارتی میڈیا نے دہشت گرد حملوں کو غیر معمولی کوریج دی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی میڈیا کے کوریج سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد حملوں کے پیچھے رو ملوث ہے۔ مہرنگ بلوچ اور بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ سانحہ لسبیلا کے 7 شہداء کی میتیں گجرانوالہ پہنچا دی گئیں۔ میتیں آبائی علاقے پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ جاں بحق 2 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق شہر کے مختلف علاقوں سے۔ مانسون کا زوردار سپیل سندھ میں رنگ دکھانے لگا۔ کراچی میں موسلادھار بارش سے متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ایم اے جینا روڈ بھی سیوریج کے پانی سے بھر گئی کہ الیکٹرک کے کئی فیڈر جواب دے گئے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 52 ملی میٹر ریکارڈ۔ گلشن حدید میں 46 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کراچی میں مزید 150 سے 200 ملی میٹر بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ تھر پارکر، مٹھی، چھاچھر اور اسلام کوٹ میں تیز بارش۔ ملک میں مانسون کے نئے سپیل کی انٹری۔ راولپنڈی، شکرگڑھ، حافظ آباد، جہلم، اٹک، تلاگنگ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اگلے 36 سے 48 گھنٹے میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ چکوال میں موسلادھار بارشوں سے تباہی۔ جواز سیدن شاہ سے گزرنے والا نالا بکھر گیا۔ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ پانی آبادیوں میں داخل۔ ٹیکنیکل کالج کی دیوار گر گئی۔ بارش کے باعث چھت گرنے سے 40 بکریاں ہلاک۔
पिंड दादन खान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ख्योड़ा में बारिश पानी घरों में दाखिल। सैलाबी रेले में मुसाफिर बस बह गई। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मेहड़ के कच्चे के इलाके में मजीद 5 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों में कश्तियां चलने लगी। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। JUI सरबराह की जानिब से 28 अगस्त को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ताजिरों की कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। PTI में इख्तलाफात शदीद हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब ज़िला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम ओहदा दे दिया गया। इरफान सलीम को PTI ज़िला पेशावर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस को ज़ेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। 8 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। पार्टी इलेक्शन हो चुका हो तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है। बैरिस्टर गोहर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार करे। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, जिसने पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी दिया वो पार्टी उम्मीदवार है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत MD यूटिलिटी स्टोर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। इथोपियन तैयारे की भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने में नाकामी के बाद कराची में लैंडिंग। एविएशन हुकाम के मुताबिक बोइंग 737 कार्गो तैयारे ने इथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से उड़ान भरी थी। तैयारा अहमदाबाद में रनवे के ऐन करीब पहुंचा, मगर नामालूम वजूहात के बिना पर लैंड न कर सका। 1.25 घंटे की परवास के बाद तैयारे ने कराची के जिना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। पंजाब को गदागरों से पाक करने के लिए सूबाई हुकूमत का इकदाम। पेशावर भिखारियों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। भीख मांगने और मंगवाने को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। डहरकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। सहाफ़ी बचल घनियों कत्ल। वरसा का लाश SSP ऑफिस के सामने रखकर मुजाहरा। सहाफ़ियों का भी धरना। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। वहशियाना बमबारी जारी। दीरुल बलाह और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया का मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला। 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 640 हो चुकी। उधर फ़लस्तीन के सदर सऊदी अरब पहुँच चुके। महमूद अब्बास सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। अमरीका अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल को 50,000 टन से ज़ायद असलहा भिजवा चुका। फौजी सामान में बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद समेत दीगर दिफाई सामान शामिल। बाइडन इंतजामिया इसराइल के लिए $17 अरब से ज़ायद की फौजी इमदाद मंजूर कर चुकी। अमरीका इसराइल को सालाना $3 अरब की फौजी इमदाद फराहम करता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी। रूस का यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला। 7 शहरी हलाक। रूसी हमले से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। मुल्क भर में ब्लैकआउट हो गया। रूस ने यूक्रेन पर 127 मिसाइल दागे, 109 ड्रोन्स भी दागे। ट्रेनों के निज़ाम में खलल पड़ गया। दूसरी जानिब यूक्रेन का एक और ड्रोन रूस में एक बड़ी इमारत से टकरा गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ड्रोन टकराने के वाक़े ने 9/11 के वाक़े की याद ताज़ा कर दी।
आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट में हिस्सा लेने वाली 10 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें होंगी। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद यूसुफ को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 50 बहारें देख लीं। 1998 में क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। 2005 में इस्लाम कबूल किया। मोहम्मद यूसुफ ने 88 टेस्ट मैचों में 7,431 रन बनाए, जिनमें 24 सेंचुरियां और 32 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। उन्होंने 282 और मधुर आवाज़, दिलों को छू लेने वाला मुनफरिद अंदाज, कानों में रस खोलती आवाज़ के मालिक गुलकारा इकबाल बानो का यौम पैदाइश। फ़नी करियर का आगाज़ नीम क्लासिकल गानों से किया। बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गई। नामवर गुलकारा 27 अगस्त 1935 को दिल्ली में पैदा हुए।